کو ظاہر ہونا بہت ضروری ہے اور جو ظاہر ہے انہیں غائب ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اگر آپ صرف اس لیے حکومت یا کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں کہ آپ کو حقوق مل جائیں گے، تو ایسے حقوق نہیں ملا کرتے. ابھی جس پبلشر کا ذکر ہو رہا تھا، فہیم بلوچ، اس ملک میں ویسے ہی کتابیں لکھنے کا، کتابیں پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. ویسے ہی بک سٹال، بک شاپس ختم ہو رہی ہیں. اس کا کیا قصور ہوگا؟ ایک پبلشر ہی ہے نا، وہ کیا کون سی کتاب ایسی چھاپ دے گا کہ جس میں اس ملک میں ایک باغیانہ سوچ ہو جائے گی؟ ایسی کون سی کتابیں اس ملک میں چھپتی ہیں جو بغاوت کو رخصاتی ہیں؟ آپ ان کتابوں پر پابندی لگا رہے ہیں جو سوچ کو تبدیل کرتی ہیں، اور جب سوچ پر پابندی لگتی ہے تو باغیانہ سوچ جنم لیتی ہے. بلوچستان کی صحافت آج سے نہیں، میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، بلوچستان کا میڈیا واحد میڈیا ہے جہاں نیوز روم بھی غیر محفوظ ہے، جہاں ڈیسک پر کام کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسک پر کام کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا. جب 9 اخبارات پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا بلوچستان کے، اور یہ بھی ہماری سیاست، صحافت، عدلیہ کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت بلوچستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور انہوں نے انڈورس کیا اس مقدمے کو، ان کیسز کو. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور کیس کیا تھا کہ جی جو علیحدگی پسند ہیں یا جو سیکٹیرین آرگنائزیشن ہیں ان کے بیانات اخبارات میں نہیں چھپ سکتے، اور بلوچستان کے ایڈیٹرز اس سے ایگری کرتے تھے کہ نہیں چھپ سکتے، لیکن انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں وہ تحفظ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے بیان نہ چھاپیں تو ہم کیا اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں؟ تو کیا ریاست یہ تحفظ دے سکتی ہے کہ وہ بلوچستان کا صحافی جس کو ریاست سے بھی خطرہ ہے اور جس کو انتہا پسند تنظیموں سے بھی خطرہ ہے، اور اس پر عدلیہ کہتی ہے کہ اگر آپ ان کے بیانات چھاپیں گے تو آپ پر بغاوت کا مقدمہ جائز ہے، اور اس مقدمے کو پھر سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا. تو بلوچستان کے ایشوز کو ریز کرنا، جو بلوچستان کے چاہے وہ انتخاب اخبار ہو یا بلوچستان ٹیلی ویژن ہو، بلوچستان پرائیویٹ ٹیلی ویژن ہو، یا جو لوگ جرنلسٹ کام کر رہے ہیں وہاں ان کے حالات کار ہوں، یا جو بیوروز وہاں کام کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جس زمانے میں ARY میں ہوتا تھا تو مصطفیٰ خان ترین کی ایک خبر تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا بیپر کروا دیں. میں نے کہا تم پرابلم میں آ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں آؤں گا، آپ ایسا کریں، اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی فکر نہ کریں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اس کا 6 بجے کے بلیٹن میں اس کا بیپر ہو گیا. 10 منٹ بعد اس کا فون آیا کہ اس کو ریپیٹ نہ کیجیے گا. وہاں اس کی آج تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی کہ بلوچستان میں میٹرز کیوں نہیں لگے ہوئے ریٹنگز کے، کہ جی جس دن ریٹنگ میٹرز لگ جائیں گے بلوچستان کی کوریج بڑھ جائے گی. تو یا تو وہ فرم جس کو میٹر لگانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ خود نہیں لگانا چاہتی، یا اس سے کہا گیا ہے کہ نہ لگائیں. اور بلوچستان کے اوپر یہاں بیٹھ کر بھی آپ پروگرام نہیں کر سکتے.
उस प्रोग्राम को भी एडिट करते। तो इस तरह आप बलूचिस्तान को अपने साथ नहीं मिला सकते। इस सोच के साथ वो सोच ज्यादा मजबूत होती जाती है जिसको खत्म करने के लिए आप रियासती तशद्दुद का वो करते हैं, जिसको खत्म करने के लिए आप लोगों को गायब करते हैं। और सिर्फ एक ही वो नहीं है, ये सिलसिला चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर जगह लोग गायब हो रहे हैं और कभी उनकी लाशें मिलती हैं। और अगर वो खुशकिस्मती से घर पहुंच भी जाएं तो उसके बाद वो शख्स नहीं रहता, उसके बाद वो उस तरह बोल नहीं सकता, उसके बाद वो उस तरह लिख नहीं सकता। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो चाहे बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए लोग हों या पंजाब असेंबली में बैठे हुए लोग हों या सिंध असेंबली में बैठे हुए लोग हों या मरकज में हों, हम जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, हम जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी की तकर्रुरी हो या किसी की एक्सटेंशन हो, आप उसके आलाकार बन जाते हैं। हुकूक की बात कोई नहीं कर रहा। आज बलूचिस्तान चाहे वो सैलाब की जद में हो या किसी और इश्यूज के ऊपर हो, हैंड पिक्ड लोगों से हुकूमतें नहीं चला करती। हैंड पिक्ड लोग जो है कभी भी पोजीशन नहीं लेते। तो मैं तो अपने यहां बैठे हुए जो अकादरीन हैं, जो उनकी पार्टियां असेंबलियों में जाती भी हैं, ऐसी असेंबलियों में जाने से कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि आप लोगों के दरमियान रह के उनकी खिदमत करें। छोड़ दें इन असेंबलियों को। पार्लियामेंट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्लियामेंट ने मायूस किया है। आज कितनी जमातों की हुकूमत है? 11 जमातों की, सियासी जमातों की हुकूमतें हैं, लेकिन आज भी मस्कशुदा लाशें मिल रही हैं और वजीर आजम से लेके वजीर आला तक किसी की जबान नहीं खुलती है। तो फिर ऐसी हुकूमतों में बैठने का, ऐसे इत्तेहाद बनाने का क्या फायदा? अगर आपने मुश्तरका जद्दोजहद करनी है तो इक़्तिदार सिर्फ उस वक्त आपको लेना चाहिए जब पहले आपकी इन शराइत को माना जाए। देखिए, बलूचिस्तान हो, कोई भी हो, जब तक आप सियासी कारकुनों के लिए उन इंक्लूडिंग वो लोग जो आज किसी गुस्से में हैं, आज किसी गुस्से में अलहदगी पसंद की बात भी कर लेते हैं, एक मर्तबा उनको आम माफी का ऐलान करें उनके लिए। इससे पहले ये ऐलान होते रहे हैं, इससे पहले ये चीजें होती रही हैं। आप अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, आप अगर दूसरे ग्रुपों से बात कर सकते हैं, तो उन लोगों से क्यों नहीं बात कर सकते जिनकी हिस्ट्री आपको पता है कि इनकी हिस्ट्री अगर स्टूडेंट लाइफ में देखी जाए तो ये लोग, इनके अंदर वो सोच नहीं थी जो आज जन्म ले रही है। तो इनसे बात करें, इनको मेन स्ट्रीम में लाएं, इनके लिए आम माफी का ऐलान करें। ऐन मुमकिन है कि बलूचिस्तान क्या बाकी सूबों का भी मसला हल हो। लेकिन अगर आप मसलियत पसंदी की, हमारी सियासी क़यादत मसलियत पसंदी का शिकार रहेगी, इस तरह होगा, कभी अली वजीर का केस हो या मंजूर पश्तीन का केस हो, तो फिर आप हुकूमत तो करते रहेंगे, लोगों को हुकूक कभी भी नहीं दिला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चिराग